الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Selasa 14 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 21 September 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita
Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 55 tahun yang merupakan kes 4204 yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 124 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 5,385 orang. Terdapat 56 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster Foster Vessel yang mengandungi 11 kes baru dan kluster 5289 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam faedah itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 418. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 96 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan pada hari ini. Kedua-dua kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila. Kes pertama telah tiba pada 8 September 2021, mana kes kedua telah tiba pada 15 September 2021. Pada ketika ini, terdapat 48 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 102 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,677 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,673 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 25 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,031 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 312,046 ujian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa proses menganjatkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 masih giat dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dengan perubahan-perubahan seperti lokasi vaksinasi dipindah ke pusat vaksinasi lain. Dalam perkara ini, pusat vaksinasi stadium tertutup telah melaporkan sebanyak 650 tempahan yang diganjatkan telah gagal hadir semalam. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh penempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka.
Mereka yang tidak dapat menghadiri pada tarikh tempahan kerana menjalani kuarantin atau telah membuat tempahan lain adalah dinasihatkan untuk membatalkan tempahan yang diberikan ini bagi memberikan peluang kepada orang lain yang boleh manfaatkan slot-slot berkenaan. Orang ramai adalah juga dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat peribadi termasuk nombor telefon di dalam sistem Bruhims bagi memastikan mesej mengenai tempahan slot dapat diterima. Sementara itu, orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Sebagaimana yang telah diterangkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan pada 9 Ogos 2021, sebarang perkumpulan ramai adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pengurusan jenazah yang bukan COVID-19, iaitu seramai 15 orang pengendali saja dan 10 orang bagi menghadiri majlis akad nikah. Dalam pada itu, sebarang majlis tahlil secara fizikal, menghadiri majlis akad nikah secara bergilir atau menggunakan beberapa tempat berasingan adalah tidak dibenarkan. Ini adalah di antara langkah-langkah untuk menghindari penularan wabak COVID-19 di kalangan mereka yang hadir. Sesiapa yang mengetahui mengenai dengan sebarang pelanggaran arahan-arahan ini boleh melaporkannya ke pihak polis beserta bukti yang jelas. Sesiapa yang melanggar arahan-arahan tersebut boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Penjangkit Penggal 204. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan juga ingin memperingati Bulan Alzheimer Sedunia yang disambut pada setiap bulan September. Dan Hari Alzheimer Sedunia yang jatuh pada hari ini, 21 September. Tema sambutan pada tahun ini ialah Kenali Demensia, Kenali Alzheimer, yang memfokus kepada meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai tanda-tanda amaran demensia dan kepentingan mendapatkan diagnosis tepat pada masanya. Orang ramai disarankan untuk mendapatkan maklumat, nasihat dan sokongan tentang demensia serta mendapatkan diagnosis seawalnya agar dapat mempersiapkan, merancang dan menyesuaikan diri dengan demensia. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh disalurkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada ashal@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Selamat petang Yang Berhormat Datuk dan Yang Mulia Tuan Setiausaha Tetap, saya Lisa dari Bruneian. Yang Berhormat Datuk, adakah ada perancangan pihak Kementerian Kesihatan untuk membuat serology test selepas negara kita ini reach COVID recovery ataupun full vaccination in the population? Okay. I think sebelum ini, terutama selepas first wave, Tani ada membuat serology test tu sampling pelang saja serology test. Agaknya waktu tu belum ada vaksin apa, jadi Tani mau tahu setakat mana ada macam herd immunity lah kalau ada di peringkat masyarakat. Tapi memandangkan kita ni bervaksin sudah and there's a lot of community spread. So Tani rasa ia anda perlulah, so ia anda akan menambah alter any of the management lah. So apa yang penting masa ni pulang the vaccine itulah. So seperti saya nyatakan tadi, kalau yang terutama yang kena pindah vaksinnya tu, tarikhnya tu, untuk memastikan selalu melihat telefonnya tu bila tarikhnya tu, supaya macam kemarin 600 lebih dah datang. So 600 lebih ni boleh diberikan kepada orang yang boleh menjalani vaccination kemarin. So itu yang lebih penting lah. Terima kasih Yang Berhormat.
Hari Jen, Sempurna Britain, Good afternoon. Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is maybe people missing about the vaccine appointment, would that be because of confusion for the appointment as well? Sorry, because of apa? Confusion, I mean, because the scheduling keep on changing, you know. Tidak sepatutnya, because apa your message should be very simple. Dikehendaki menghadiri sekian di mana. So kayaknya mungkin terlepas pandang kalender melihat they forgot to check the phone and sebagainya. My question is, Datuk recently shared the well-being of people in the isolation center. Currently, how many children are in the isolation center, and how are the children doing? Okey, masa ni tani ada 5 pusat isolasi ya. Jadi setakat ini setakat pukul 12 tengah hari tadi ada 274 kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah lah. Yang paling damit 18 hari in kategori 2A. Then after that is 1 month old baby lah. Selain daripada tu kebanyakan mereka dalam kategori 1. Cuma dalam 9 orang saja yang lain dalam kategori 2. Yesterday we heard about a new Hua Ho cluster. Currently, member of the public is confused why the premises are still open, allowed to operate, while other premises where cluster emerged are closed. Can Datuk clarify on this? Okey, terima kasih. Ini sebelum ini pun pernah saya menyuarakan. Ia tertakluk kepada sesebuah syarikat atau institusi punya business continuity plan. Macam Hua Ho, kalau ramai macam itu sudah positif, of course Kementerian Kesihatan saya I think better tutup. But then durang dapat menunjukkan jumlah warganya tempat lain boleh datang mengganti semua pekerja yang di sana tu, sementara pekerja yang asal itu di kuarantin. Jadi pekerjanya masa ni adalah dari tempat lain yang manalah menjaga di Hua Ho Manggis. Jadi kalau mereka ada macam BCP macam mana ni, dan tu dibolehkan. So basically it's a new set of employee. Satu set baru, semua pekerjanya dari bukan yang mula-mula tu. Yang mula tu semua berkuarantin, dan itu tidak menjadi masalah. So saya harap macam kedai-kedai pun ada macam mana ni lah. Jadi dapat apa ni orang, kalau dirancang dengan awal, jadi ada kemungkinan positif dapat durang membuat BCP durang ni kan. So seperti macam Hua Ho buat ni lah. So betul. With the increasing number of individual cluster emerging, is the government thinking of introducing any more measure to limit the spread of COVID from home? Okey, ini seperti semalam saya terangkan, penambahan kluster ni banyaknya daripada rumah persendirian. Kemarin saya ada menyatakan dalam 4 kluster saja 50 orang, hampir 50 orang dalam 4 kluster perumahan ini. Jadi ini menunjukkan banyak berjalan-jalan. Tani masa ni pun sudah orang partial lockdown, work from home banyak, dan banyak syarikat-syarikat pun sudah, terutama yang SMEs ada mengalami masalah. Jadi kalau orang kata ni masih ada merati, and kes macam ni masih meningkat, then the only ada jalan ialah full lockdown. Full lockdown, saya ingatkan di sini, kata ni belum pernah merasai ni. Semua dah berjalan tu. Yang berjalan punya anggota keselamatan, Kementerian Kesihatan, dan kedai pun dah semestinya buka, dah ada delivery. So tani mesti menyediakan makanan sekurang-kurangnya di rumah untuk sebulan. Okay? Itu paling sekejap tu kalau kan lockdown. Dan lockdown mungkin berperpanjangan ke 2-3 bulan untuk melihat hasilnya lah. Sebab tani masa ni banyak sudah community spreadnya. Jadi saya berharaplah orang awam di sana faham mengapa tani benar-benar mau mengawal perjalanan ini.
Tani almost there pak. Kalau boleh ya sabar tunggu sekejap saya lagi. Boleh jom berjumpa tunang kali apa tu sebagainya. Teranah je dulu. Kalau kecuali ada keperluan lain sakit ke apa tu lain lah ke hospital ke mana. But ni ada orang berkaraoke, ada orang barbecue. Ini ada keperluannya lah masa ni. So orang ramai, there's only so much Kementerian Kesihatan boleh membuat. Pun orang ramai dia ikut, then eventually kalau tani lockdown, then we need to do it. Betul. So maybe public is not taking the situation too seriously, maybe. I think so. Jadi orang belum tahu apa lockdown ni rasanya. My last question is, besides no visitor policy at the hospital, what is the other measure in place to make sure patients admitted to hospital are not COVID positive? Okay. Masa ni visitor ataupun pelawat dah dibenarkan di hospital, kecuali carer, kadang-kadang ada carer. Jadi apabila seseorang itu masuk ke hospital, biasanya diorang akan diswab PCR dan antigen, dua-dua sekali. Dan mereka akan di A&E tu satu diasingkan ke bilik khas dulu sementara menunggulah. So orang ramai anda di sini jual minta bersabarlah sebab kadang-kadang menunggu ni arah bilik lain, ward lain, satu kena pindah lagi arah lain. Lebih cematulah. Walaupun kita pun semua tahu PCR ni kalau terlalu awal pun boleh miss juga. So and sometimes that happens lah. So hospital is bukan satu tempat yang orang ramai should be mengagal masa ni. As you know, that's one of the hotspot juga. Okay. So Kementerian Kesihatan pun telah membuat beberapa perubahan kepada SOP untuk menanai apa jua keadaan positif di RIPAS masa ni. Terima kasih, Abang Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wali Mulfazil dari Radio Television Brunei. Ingin bertanyakan soalan ini mengenai dengan keterangan yang berhormat Datuk kemarin mengenai dengan mematuhi segala arahan di tempat isolasi. Jadi bagaimanakah keadaan di tempat isolasi pada masa ini? Mohon pencerahan Datuk. Okay, terima kasih. Sebelum ini pun pernah dinyatakan tempat isolasi ini adalah untuk membawa pesakit-pesakit positif ke satu tempat di mana tani dapat mengawal pergerakannya dan mengawal macam mana gejala dorang punya COVID-19 ni, simptom-simptom. Kalau ada yang makin teruk dapat dikesan lebih awal dan diambil apa jua tindakan yang sepatutnya lah. Walau bagaimanapun ada sebahagian pesakit ni mungkin sebab dorang dah ada simptom kali kesana tu, kalau terutama sekali macam satu keluarga dinasihatkan supaya mengikut apa jua peraturan di sana. And saya sebutkan di sana ini bukannya holiday ataupun staycation, dan barang-barang di sana tu adalah harta benda kerajaan. Jangan dibawa balik satu, dan jangan dilalih-lalih sampai katil lalih ke sana kemari. Bukannya ia ada sebab kenapa ditempatkan di salah satu tempat itu. Mungkin pengawasannya sanang. Jadi kalau kita melalih barang-barang ini, orang yang ada di mana sepatutnya akan boleh memudaratkan pesakit dan melambatkan lagi apa-apa yang perlu dibuat oleh pegawai-pegawai yang bertugas di sana. And diingati juga bukan kita seorang di sana tu.
banyak orang lain dari tempat lain, kampung lain, lain bangsa, lain agama. Jadi tani perlu menghormati orang di sekeliling lah. And tidak perlu tani kan berkumpul-kumpulnya, tani berkerumun satu keluarga. Terutama sekali laki-laki tidak dibenarkan masuk arah bini-bini. Itu balik-balik je sudah dibagi tahu tu. So kita ni akan mengambil tegaslah kalau perkara ni berlaku. Kerana tani perlu menjaga privasi orang lain juga. And macam di hospital kan, kalau laki-laki arah lain kan, bini-bini arah lain, mana juga tani mengagak-agakkan. So diharap kerjasama daripada semua pihak, terutama sekali pesakit-pesakit yang buat isolasi di tempat-tempat yang disediakan oleh kerajaan ini, untuk menghormati apa jua harta benda kerajaan dan peraturan yang di sana, dan terutama sekali mengawal anak-anak bis kita juga. Jangan sampai karantina tu disusunnya tinggi-tinggi untuknya lompat-lompat juga. So ini balik-balik pun saya nyatakan, bukannya tempat holiday ni, untuk kami mengawal bis kita, dan harap bis kita memahami that we need kooperasi semua orang lah, untuk orang memudahkan dan membuat keadaan di sana tu orang tolerable untuk semua orang. Bis kita teski mengambil orang sebelah menyebelah tu kebisingan kah apakah. So perlu kerjasama lah. And jangan tunjukkan berkaraoke. Ada orang bawa magic mic. So bukan masanya untuk mencungkil bakat. Okay, so itu mengganggu ketenteraman orang kan. So harap mis kita faham lah. Tani perlu menghormati orang di sekeliling tani ini. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk pencerahannya. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.